उपस्थित योगदान करिथिबा समस्त मातृ अभिप्सु माननकु मोर विनम्र प्रणाम और श्री एबुंडेंट लव टू यू। मां पाखरे आशीष भिक्षा करुची, समस्ते प्रगति करंतु, आम भितरे संगति रक्षा हो, आ मांकर जो आमर जो दुरूह लक्ष्य अछि तार आमे गोटे अभियात्री हेई पारू। आजिर आलोच्य विषय है मोर अस्तित्व। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न जो श्रोत्र जिह्वे न जो घ्राण नेत्रे, न जो व्योम भूमि न तेज न वायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। I am not the mind, intellect, the ego, nor the subconscious, and I am none of the senses. I am Shiva. I am pure consciousness. I am bliss. I am eternal Sat Chit Ananda. I am the engraved soul spirit. I am the seer. I am the vision. I am the static. I am the dynamic. I am harmony, peace, unity, unification, one in all. O capital. आदि शंकरंकर निर्वाण स्तोत्रम। एथिरे मोर अस्तित्व आमे सुनिले, तापरे एटाको जदि आमे अति संक्षेपरे नबा, तार मूल कथाटी होची द सेल्फ इन ईच वन एंड ग्रेट यूनिवर्सल सेल्फ आर वन। ममात्मा सर्वभूतात्मा, मोर आत्मा आउ ए विश्वर आत्मा, आपण मानकर आत्मा सबु गोटिए। तेबे अतएव आमे याको एमिति बुझिबा जे भगवान उपरे अछंती, तळे आमे मध्य गोटी गोटी भगवान, तळे अनेक भगवान अछंती। मु भगवान, आपण भी भगवान। एहाई हमर अस्तित्व। से पृथ्वी को बाछिले, पृथ्वी एक लैबोरेटरी जोटी से तांको लीला को प्रकाश करि परिले, निज को बहु भितरे मैनिफेस्टेशन करिवे। तेणु एथिरो आमे जानि पारुछु मूलतः मु भगवान, आपण भगवान, किंतु ए बोध ज्ञान तो मोर आसुनी केबे भी। मु तो अहंकार भितरे मु आजी ए जो आउटर सरफेस एक्टिविटी भितरे पार्थिव जगत रे बहुत व्यस्त। मु आपण को चिन्हि पारुनी, आपण मते चिन्हि पारुनांती। आम भितरे संपर्कर तिक्तता, संगति नाही, विषाद रहिछि, प्रेम परिवर्ते घृणा रहिछि, केते कथा रहिछि, लांछना वेदना, सबु आडे असूया ईर्षा, बहुत कथा। आमे एठी रहिछु, आमे जे गोटे गोटे भगवान, ताहा भगवान रा प्रमाण दिए। खाली भगवान थिले तार प्रमाण नथांता, बोधे नथांता ही। तेणु होउची कोन, आमे जेतले जन्म पाउचु, जन्म पाइला परे 10 वर्ष पर्यंत पिलाटी जेतले एडोलेसेंस पीरियड रे पहुंची नाही, तार चैत्य सत्ता खूब सम्मुख रे थाए। आमे समस्त सेया जानिचे। तापरे से धरे धरे जो भगवत दिव्य गुण गुडी को नै थाए, जो सोल रो एनग्रेव्ड सोल आम भितरे अछि, ताकू जे तार असल अस्तित्व गुण गुड़िक से कौन करे, अदिव्य गुण रे परिवर्तित हो जाए। आमे कही ताऊ यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जदि मु भगवान हेई पारिबी, मनीषर अस्तित्व को, मोर अस्तित्व कोटी मु माने आमे मनीषंक कथा मु कहूची, अस्तित्व को बुझी पारिबी, ताले मु भगवान को देखि पारिबी, भगवान का संदर्शन करि पारिबी, तांको अनुभव करि पारिबी।
ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବି। ଥରେ ନାରଦ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଋଷି ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଋଷି ପଚାରିଲେ, ତମେ କଣ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛ? ଏଯାବତ୍ ତମେ କଣ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛ ମତେ ତୁମେ କୁହ। ନାରଦ କହିଲେ, ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଋଷି କହିଲେ, ଏସବୁ ଅପରା ବିଦ୍ୟା, ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ? ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଛ? ତୁମର ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ତୁମେ କିଏ ଜାଣିଛ? ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିନାହ ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହ। ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିବା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଇନର ବିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟର ବିଙ୍ଗ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉଟର ବିଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ, ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଜୀବନ। ଆମେ ଡେଲି ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଧାରାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଅହଂ ଅଛି, ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧନିମିତ୍ତ ପଶୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବିକା ଦରକାର, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜଗତ ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିଛି, ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ପ୍ରଥା ରହିଛି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରୁଛେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତି ଆମେ ଲାଳାୟିତ, ଏଗୁଡା ସବୁ ନିଜର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି। ଆମେ ବଳର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡୁନାହୁଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଏଇଭଳିଆ ସୀମିତତାର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ପଚାରିବେ ତମେ କେମିତି ଅଛ, ସେ କହିବେ ହଁ ପୁଅ ବଢିଆ ଚାକିରି କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ମୋର ଗାଡି ଅଛି, ଘୋଡା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଡିନାଇ କରିପାରିବାନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗତରେ ରହିଛୁ, ଏସବୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଲାଳାୟିତ, ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତି କେହି ଡିନାଇ କରିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଦେବତା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି, ମୋର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କେହି ତାକୁ ଡିନାଇ କରିପାରିବନି। ଏସବୁ ବି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ ଗଡ୍ସ ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ଏଭିଲ୍ ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଗୁଡ୍ ଅର୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଛି ବି ଖରାପ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ଆମେ ଡିନାଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପାବଚ୍ଛ, ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମର କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନରେ ଖରାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଭଲ ଆଉ କିମ୍ବା ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଟା ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଫୋରିଜମରେ ଅଛି। ଏ ସଂସାରରେ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ମତେ ବହୁତ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହା ଭଗବାନ ନିଜେ ବାଛିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶେଷତା ମୁଁ କହିବି, ବିଶେଷତ୍ୱ ମଣିଷର, ସେ ନିଜର ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭାବ ବେଦନା, ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରେରଣା, ହାନି, ଲାଭ, କାମନା, ବାସନା, ସବୁ କିଛି ସେ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ସେ ଲେଖିପାରିବ, ପଢିପାରିବ, ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିପାରିବ, ଶିକ୍ଷା ତା ହାତର ୟୁଜ କରିପାରିବ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଭାଷାରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ, ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି ଜୀବମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆଉ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ସେଟା ମାନି ନିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କେତେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅମରତ୍ୱର ଯାତ୍ରୀ, ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବା, ଆମର ଇନର ବିଙ୍ଗ, ଇନର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବା। ଆମର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ, ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା, ବହୁତ ପସିବିଲିଟିଜ, ବହୁତ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିଜ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିଟାକୁ ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁ। ସେ ଯଦି ତାକୁ ଜାଣିଗଲା ଯେ ମୁଁ କଣ, ମୋର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଥରେ ଆର୍ନଲ୍ଡ ହିଲାରୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ସମିଟକୁ ଯାଇପାରିବ? ସିଏ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଡିନାଇ କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ତା ସମିଟକୁ ଯାଇପାରିବି, କାରଣ
तार समिट तार शिखरटा आउ रेच करबनी बढ़ीबनी किंतु माय पोटेंशियल इट इज मोर देन और बियॉन्ड देन द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट मु दिने ता ऊपर को चढ़ी ता बियॉन्ड को भी मु जाई परिबे मनुष्यर एते संभावना अछि तो मनुष्यर शरीर रे चैत्य सत्तार उपस्थिति सूचाई दिए एहा प्रभाव रे दिने अन्य सत्ता माने एपरि कि शरीरर कोष माने मध्य अमर हेई जिवे एई अमरत्व आउ आमर जे भविष्यत एते संभावना पूर्ण रहिछि आमे निज अस्तित्व को जानिबार संभावना रहिछि भगवान हेई जिबार संभावना रहिछि सच्चित आनंदर उपलब्धिर संभावना रहिछि तार आविष्कार पाई तार मूल उत्स को फेरी आसीबा पाई पुणी आमर माँ प्रभु सीए पृथ्वी पृष्ठ रे अवतार ग्रहण करी अति मानस नहीं आछंती आउ हमर कोन दरकार माँ श्री अरविंद कृपा फल रे अति मानस शक्तिर संभावना जोगु मनीषर संभावना मध्य अविसंभाव्य रे परिणत हो जाइछि तेणु आमे आम संभावना को केवल चिन्हिबा दरकार जानिबा दरकार आपण देखिबे मनीष जीवन जंत्रणा रे सडुथिले मध्य से कोन करे से जीवन को जाबुड़ी धरि थाए थरे जम आसिकी से स्टोरीटा समस्ते जानिथिबे से कहिले चल मो संगरे तो समय पूरा हे गला चल मु आसी नेबी से पुणी कहला मो पुओ बाहा करी सारे पुणी आसिले से कहिले पुणी से कहले मो नाती नातुणी हो पुणी आसिले से कहले नाती नातुणी बाहागर हो तेणु से जीवन को खूब जोरे जाबुड़ी धरि थाए आउ से अहम अज्ञानता भितरे खूब सुंदर भावरे ताकू जाबुड़ी धरि थाए ताकू एते दृढ़ से खोलपा ता भितरे रहिया पई कोकुन भलिया ताकू बहुत भलो लागे से बुझु थाए सब जिंस किंतु से मूल उत्स को फेरी पारेनी तार अस्तित्व को से फेरिबा पई चाहे नाही तेणु साधु संत माने गोटे जगह देखिबे साधु संत माने मारात्मक बेमार भितरे पड़ुचंती आउ किछि पाषांड माने अछंती से माने बहुत स्वास्थ्यवान अछंती आमे जीवन रो रहस्य किछि बुझी परिबानी जणे राजा भिकारी हे जायचंती पुणी देखिबे जणे भिकारी राजा हे जायचंती आपण भाबे मु एते सत्कर्म करथिली आउ एते वृद्ध काल रे एते घांटी होची से केते लोभी लोकटा ईर्षा असूया पूर्ण से संगे संग तार मृत्यु आसी गला आमे ए सब जीवन रो जो कॉस्मिक मिस्ट्री गुडा आमे बुझी परिबानी मां को पाखरे विधान बहुत अलगा ईश्वरन को पाखरे विधान बहुत अलगा ए सब घटिबार कारण अछि each time that the soul takes birth in new body it comes with the intention of having a new experience जत्ते बेले भी ए सोल टा गोटे नुआ बर्थ निये क्लोजिंग बैलेंस ता पूर्व जन्मर क्लोजिंग बैलेंस टा को एंड करिकी जो वर्च्यू बैंक नहीं कि आत्मा आसी थाए जो अभिज्ञता सब आसी थाए जीवन कोन कि जीवन एक अभिज्ञता अनुभूतिर क्षेत्र गोटे लर्निंग सेंटर आमे कहि परिबा which will help it to develop and to perfect the personality. This is how the psychic being is formed from life to life and becomes a completely conscious and independent personality, which once it has arrived at the summit of its development is free to choose not only the time of its incarnation, but the place, the purpose, and the work to be accomplished. केते बढ़िया जिंस प्रत्येक थर अंतरात्मा जेते बेले गोटे नुआ शरीर धरी की जन्म ग्रहण करछि से नूतन अभिज्ञता जोटा कि ताकू निज व्यक्तित्व रे विकास रे सहाय्य करूछि परिपूर्णता दिगरे सहाय्य करूछि तेणु एई चैत्य सत्ता परिवर्धित जीवन परे जीवन रे हेई चलिताय गठित हेबारे लागिताय आ संपूर्ण रूपे जेतेबेले चैत्य सत्ताटा विकसित हो जाए स्वतंत्र व्यक्तित्व रे से परिणत हो जाए ताको समस्त जानी पारंती चैत्य सत्तार जहार विकास हो गला से मूल उत्स को फेरी आसिला से भगवान तुल्य हो गला थरे जदि यह तार विकासर चरम समिट रे पहुंची जाए तेबे खाली जे यहर शरीर ग्रहण समयटे को यह मुक्त भाव रे से निजे चॉइस करिबो मुक्त भाव रे निर्धारण करि पारे ताहा नुहे मात्र को स्थान रे शरीर ग्रहणर को स्थान उद्देश्य आउ जे कार्यटी ताको करिबा को हबो से सब को मध्य से निर्धारण करिवार सामर्थ्य लाभ करिथाय
ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଚାଲିଛୁ, ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି। ମୁଁ କହିପାରେ ଏଇ କଥାରେ ଯେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ସେ ସାଧିକା ନଥିଲେ, ସେ ସିଙ୍ଗର ନଥିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛୁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଗତିଧାରାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ତାହେଲେ ବିବର୍ତ୍ତନ କଣ, ଆମେ ତାକୁ ବି ବୁଝିବା ଟିକେ। ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ନେଚର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସେଲ୍ଫର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହବ। ଏକାଥରେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବାନି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରକୃତି ଅବସ୍ଥା, ସଚେତନତା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛି। ଆମ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାହାକୁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିକି ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା, ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବା ଅଫ ନେଚର ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମଣିଷ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ପରିଣାମ। ଆମେ କାରଣ କହିପାରିବାନି। କାହିଁକି ଆମେ ନିଆଣ୍ଡେଥରାଲ ଷ୍ଟେଜରୁ ଏବେକୁ ଆସିଲୁଣି। ଆମେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଗତିପଥରେ। ଆହୁରି ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଲି ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ପରିଣାମ, ମଣିଷ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣାମ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ମଣିଷ ଧରିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱର ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ସେ ତ ଉପରୁ ଉପରୁ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତେ ନା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସିଏ ଫୋର୍ସ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ବୁଡିକି ରହିଛି ମେଟର ଭିତରେ। ସେ ପୁଣି ନିହାତି ପରିପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଉଠି ଉଠି ଚାଲିବ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଜଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟର ପ୍ରକାଶ ହବ, ତାକୁ ମଣିଷ ହିଁ କରେଇବ, ମଣିଷ ହିଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦବ। ମଣିଷ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଉପରେ ସବୁ କିଛି। ମଣିଷକୁ ତା ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ, ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା, ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ଅବସ୍ଥା। ଆମକୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ସମ୍ମତି ଦବାକୁ ହବ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ମତି ଦେଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦବୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ। ଆମକୁ କୋଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁ ହବ, କୋଲାବରେଟ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଅହଂ ଭାବ ଛାଡିକି ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଅହଂ ଭାବରେ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଜଗତ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ସତ୍ତା ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର କାରଣ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ, ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସଚେତନ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି? ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣ ହଉଛି ଅହଂ। ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ବହୁତ ମଜବୁଲ ଅଛୁ, ପୁଣି ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଉଛୁ, ବୁଝୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶକ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ୱିଲ୍ ଫୋର୍ସ କାମ କରିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା। ଆମେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁ ଧରି ପାରୁନୁ? ଆମେ ଯେହେତୁ ଶକ୍ତି, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ସେଇ ୱାନ୍ ବିଙ୍ଗର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ଜଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍। ଆଇ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍, ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍। ତତ୍ତ୍ୱମସି ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି। ଯଦି ଆମେ ୱାନ୍ ବିଙ୍ଗର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଲୁ, ତାହେଲେ ଅସଙ୍ଗତି କିପରି ଆସୁଛି? ମୋର ଅହଂ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଡିଭିଜନ ଆସୁଛି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ଅସଲ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପରିଚୟ ପାଇନାହିଁ। ମୋ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଚିତ ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହବ। ମତେ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ମୁଁ ରସାତଳକୁ ଯିବି। ଆସ୍ପୃହାର ପରିବାର ବିଷୟରେ ନିରାକାର ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହବା ପାଇଁ ତମକୁ ସେଠି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଘରେ ବାପା ମା ସବୁ ମନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଲମ୍ଫ, ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ, ଭାଷ୍ଟର ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଆସ୍ପୃହା, ଯେତେ ସବୁ ଆସ୍ପୃହାର ବହ୍ନି ଯାହା ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି, ସେଇ ପରିବାର ସହିତ ମତେ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରଗତି କଲେ ହବନି, ମତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଗତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ? ଭଗବତ ଗୁଣଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ।
ଯେ ସତ୍ୟରେ ଥିବ, ଚେତନା ତାର ଥିବ, ଶକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଥିବ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ତାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ସେ ନିଜର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥିବ, ଟିକେ ଚୈତନ୍ୟତା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇପାରିଥିବ, ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ କରିପାରୁଥିବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଥିବ, ସେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆଉ ଚେତନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେତନା ଚେତନା କହୁ, ଚେତନାଟା କଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଏୱାର ଫୋର୍ସ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ସଚିତ ଆନନ୍ଦ, ମଣିଷ ହେଲା ସଚିତ ଆନନ୍ଦ। ସତ୍ ମାନେ ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ରହିବ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଚେତନା ଦରକାର। ଚେତନା ଥିଲେ, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସିନା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ସେ ଜାଣିବ। ଆଉ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ, ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି, ଆମେ ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ସେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ହେଲି ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ବି ଚେତନା ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଚେତନାମୟ। ଆମେ ଯେମିତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି, ଶୋଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚେତନାରେ ଚେତନା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ହେଲା ପରିଣାମ। ସାରା ଜଗତ ହେଲା ଚେତନାରେ ଭରପୁର। ଆଉ ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗତ, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆନନ୍ଦ କଣ? ମୂଳ ସତ୍ତା ଏକ, ସେ ହେଲେ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ, କନସିୟସ୍। ଏଠି ଆସି ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ୱାନ୍ ବିଇଂ, ଯାହାର ଏସେନ୍ସିଆଲ ନେଚର ହେଲା କନସିୟସନେସ୍। ଆମର କାମ ହେଲା ସେଇ ବିଇଂ ଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ବହୁ ରୂପରେ। ଆମେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା, ଆମେ ବିଇଂ ରୁ ବିକମିଂ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ନେଚର ହବ ୱିଲ୍ ଫୋର୍ସ, ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ବହୁମୁଖୀ ହେଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ଜାଣୁଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସଚିଦାନନ୍ଦ ହେଲେ ମୋର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜଡରୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଜଡ ଭିତରେ ବି ଚେତନା ଅଛି। ସେ ବହୁତ ବଡ କଥା, ତା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ ଆଜିର। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛି। ଏଇ ତିନି ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଚେତନା। ଶରୀରରେ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରୂପରେ, ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଶକ୍ତି ଭାବରେ। ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେମିତି କାମନା, ବାସନା, ଅହଂ, ଅଜ୍ଞାନ, ଲୋଭ, ଅସୂୟା, ଏଟା ପ୍ରାଣର ଚେତନା। ଶରୀରର ଚେତନା ହେଲା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରୂପ, ପ୍ରାଣର ଚେତନା ହେଲା ଏଗୁଡା ନିମ୍ନ ଚେତନା। ଆଉ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଦାମତା ବହୁତ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣର ସେଇ ଉଦ୍ଦାମତାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଭଗବତମୁଖୀ କରିପାରିବା, ଆମେ ମହାନ କାମ କରିପାରିବା। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ନିରହଙ୍କାର ହେଇପାରିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଜଳର ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ଜଳ ଫ୍ରିଜରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା, ସେଇ ଚେତନା ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣରେ ରହିଛି। ଫ୍ରିଜରେ ରହିଲେ ଜଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଲେ ଭେପର ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ରୂପରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଜଳ। ତେଣୁ ଚେତନା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ କାହାର ଚେତନା କେତେ ଗଭୀର। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯିଏ ପାଠ ଚକ୍ର କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଚେତନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର, ଯିଏ ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚତର। ଥରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ବହୁତ ଗଭୀର ନା? ସିଏ କହିଲେ ନା, ମୋଠୁ ବେଶୀ ଗଭୀର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ମାଙ୍କୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ସେମିତି ଆଚରଣ କର। ମୁଁ ଏକୁଟିଆରେ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବି, ମତେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମୁଁ ବାହାର ଦେଖି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଏଇ ମଣିଷ ଏମିତିଆ, ସେଇ ମଣିଷ ପାଠଚକ୍ର ଆସୁନି ମାନେ ତାର ଚେତନା ଅଗଭୀର। ଆମେ ସେମିତି କୌଣସି ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହାର ଚେତନା କଣ ସେ କେବଳ ନିଜେ ହିଁ, ମୋର ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାହାର ଦେଖି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ମନରେ କଣ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାଣର ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ ଚେତନାର କଥା ଆସିଲା, ତାପରେ ମନର ଚେତନା ଆମର ଅଭିମତ ରହିଛି, ଅଭିରୁଚି ରହିଛି, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଚେତନା, ଆମର ଖଣ୍ଡିତ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏବେ ତ ମନର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣା ରୂପରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ହଉଥିବ, ସେ ସେଇଭଳିଆ କଥା କହିକି ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦବ। ସେଇଟା ହେଲା ମନର ଅଭିରୁଚି, ଅଭିମତ। ସେ ନିଜ କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ଲଜିକାଲି ସବୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବ। ଏଗୁଡା ହେଲା ମନର କାମ। ତେଣୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା, ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା। ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକା କଥା। ଏଇଟା ଆତ୍ମାର 3 ରୂପ। ମାଇସେଲ୍ଫ, ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆତ୍ମା। ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା, ମାଇସେଲ୍ଫ, ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆତ୍ମା। When I believe I am so and so, I am doctor, ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, nothing can be done without me, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ତିଆରି କରିଦଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିଆଲାଇଜେସନ, when I got realization that I am pure consciousness, I am bliss, I am who am I, when I start discovering myself, exploring myself, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଲି ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ when my soul reaches to the absolute stage, to parama, to pure soul, that is ପରମାତ୍ମା, absolute self। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଜର୍ଣ୍ଣି। ମୋର ଅହଂରୁ, ଜୀବାତ୍ମାରୁ ପରମାତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରମାତ୍ମା ହେଲା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆତ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଏଗୁଡା ରୂପ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ମୁଁ କାହାର ଝିଅ, କାହାର ଶାଶୁ, କାହାର ମା, କାହାର ନଣନ୍ଦ, କାହାର କଣ, କାହାର ବୋହୂ। ତେଣୁ ଏହା ଆତ୍ମାର ସବୁ ରୂପ। ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫଟା ହେଲା ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜୀବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡି ନେଇକି ରହୁଛି, ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଆଲାଇଜେସନ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଓର କନସିୟସ ବ୍ଲିସ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଇପାରିବି ଗୋଟେ କଣ, ହୁ ଏମ୍ ଆଇ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଡିସ୍କଭର, ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଡିଲାଇଟକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଜୀବନ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ଜୀବ ଶରୀର ଯୋଉଟା ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ, ଆଉ ଆତ୍ମା। ଖାଲି ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନ ହବନି, ଖାଲି ଜୀବରେ ଜୀବନ ହବନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ଚୈତ ପୁରୁଷ ହେଲା ଆମର ସିଏ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ସିଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଆତ୍ମା ହେଲା ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି, obey your soul, it alone has the right to govern your life। ତ ଆତ୍ମାର 7ଟି ଗୁଣ, ଯେମିତି ମଣିଷର ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଶରୀର, ସେମିତି ଆତ୍ମାର 7ଟି ଗୁଣ। ଏଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି। ଏଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛେ ସେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ଛଦ୍ମବେଶୀ ରେ ଡୁବିକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଲାଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମାରୁ ପରମାତ୍ମା ଆଡକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା, ମୋରୁ ମମତ୍ୱକୁ ଯାତ୍ରା। ଯାହାର ଏଇ 7 ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ସେ ପରମ ଯୋଗୀ ହେଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ, ସଂସାର ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ମୁଁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ କଣ, ଏଇ ସବୁ ଯିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଡୁବି ରହିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ, ପୀଡା, ଯେତେ ବେଦନା, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଛେ, ଅହଙ୍କାର ରାଜା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ବିକାଶଟା କେମିତି ହବ? ମଣିଷର ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ସେ କୋଉଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ।
से तृष्णा निवारण केमिति हबो जेतेबेले से परमंको पाइबो सब किछि थिला परे मनीष अतिष्ठ हो जाउछि तेणु ताको आत्म तत्व को बुझिबा पई हबो अंतरात्मा को जानिबा पई हबो चैत्य सत्ता को परिवृद्धि करिया पई हबो जेमति गोटे सीड टे रहिछि सीड कोट टे रहिछि सीड भितरे केते पॉसिबिलिटीज अछि गोटे गछ हबार संभावना रहिछि प्रथम अहम मनीष को दरकार अहम नथिले ताको जेतेबेले बहुत जन्म परे जन्म से आसीछि ताको जेतेबेले जन्म रे ताको अहम दरकार अहम रो खळपटा ताको समाज रु बंचे की रखिता जेंति सीड डिफरेंट करिक रखिता गोटे सीड कोटटा सीड रो भितरे जो तत्वटा को अछि ताको डिफरेंट करिक रखिता जेतेबेले सीड ता काम करिबा आरंभ करे ता भितर येटा सेटा धीरे धीरे मेल्ट हेकरी गछटा ऊपर को जाय सेमिति आमे जेतेबेले ज्ञानटा पाइबा तात्विक ज्ञान आत्मार ज्ञान आत्मबोधि पाइबा सच्चित आनंदर जो ये प्रत्यक्ष दर्शन आमे केमिति करि परिबा जेतेबेले हमर ज्ञान हबो आ से ज्ञान पई इल्युमाइंड नॉलेज कहा जाय ज्ञानटा नुह जे खाली आमे पढ़िबा से ज्ञानटा आम जीवन रे प्रयोग करिबा सेटा इल्युमाइंड नॉलेज कहा जाय खाली नॉलेज नाही हमको इल्युमाइंड नॉलेज दरकार आमे उच्चारण आचरण एका करि परिबा तो से ज्ञानटा हमको दरकार सेटा आत्मा पई बहुत दरकार आत्मज्ञान तेणु जेतेले से ज्ञान आसीबो आमे समस्तक भितरे ईश्वरन को देखि परिबा तापरे हला पवित्रता बहुत जण ब्रह्मचर्य पालन करिकि भाबंती मु पवित्र इंद्रिय सब को बहुत दमन करिकि पवित्र भाबंती सेटा नुह मन प्राण शरीर शुद्धता पवित्रता दरकार राइट एटीट्यूड राइट वर्क इंटेंसिटी ऑफ वर्क विथ एथिक्स एथिक्स माने सौंदर्यपूर्ण काम काम निरहंकार भावरे कर्ता भाव नथिबो आउ मनरे पवित्रता आमे देखिबे वाइब्रेशन हैव रिपल इफेक्ट इन द वर्ल्ड ध्वनिर प्रतिध्वनि अछि शब्द पुणी आम पाखक फेरी आसुछि तेणु आमे चिंता चेतना सब शुद्धिकरण थिबो संपर्क सेगुड़ा सब शुद्धिकरण दरकार जो मनीष शांति प्रिय थिबो सदिच्छापूर्ण थिबो विचार शुद्ध थिबो मन पवित्र थिबो हृदय निर्मल थिबो से मनीष को बहुत भल लगे देखिए केते मनीष पाखरे बसिले बहुत भल लगे से मानकर राइट एटीट्यूड थाए किछि किछि से मानकर प्रगति तो निश्चित भाव रे थाए तेणु मनर शुद्धि बहुत दरकार मनर शुद्धि हेले मु पवित्र रही पारिबे तापरे प्रेम प्रेम रे प्रभु कहिसंती so long as the ego is there one cannot love alone can love alone can conquer the ego समस्त प्रेम चाहते किंतु ए मानविक प्रेम बहुत कमर्शियल बहुत ट्रांजैक्शन प्रेम रे हमें देखिबे अन्य को जीति पारो काहा को टिके भल पाइले तांको भल लागे आ कहार प्रेम प्रति आमे आकर्षित हो संसार संसार रे प्रेम द्वारा ही तिष्ठी रहिछि गछटुकु भी आंसी देले गछरे भी वाइब्रेशन अछि मा तो मेटर गुडा सहित कथा होतिले बकेट रे पानी आपन टिके तादात्म्य हेले कहिना बकेट ता मते पानी जोगी दोची तण बकेट ता केमिति रखिबे ता हाईएस्ट डिसिप्लिन इफ यू अरेंज द मैटर्स इन ए प्रॉपर वे सेटा कोठो हबो जदि मोर प्रेम थिबो तेणु प्रेम कथा में सावित्री बहिरु पढ़ीचु प्रेम अमरत्व आनी पारे पतिव्रता नारीर प्रेम गोटे तपस्या से माने जहा कहि देबे ताहा हबो ताहा निस्वार्थ पर प्रेम मनीष यह देई पारिबो नै केवल दिव्य प्रेम ही एमिति प्रेम जहा शाश्वत आमर जेतेले चैत्य सत्ता अभिवृद्धि हबो ताले हमें अंतरात्मा जागृत हबो आबे अन्य मान को भगवान रूप रे जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्त को भल पाई परिबा तापरे शांति शांति पाई आमे एडोर करिबा मा कहिसंती पीस पीस ओ माय हार्ट ईच टाइम दैट यू फील रेस्टलेस यू ought to repeat this mantra speaking inside yourself without exterior sound and thinking of me at the same time तेणु जोटी ज्ञान अच्छी जोटी पवित्रता अच्छी सेठी शांति अच्छी शांति पाई ज्ञानर आवश्यक अन्य को सुंदर वाणी आचरण व्यवहार व्यवहार जदि एपट सेपट हेब देखिबे अशांति लगे प्रेम करि पारले शांति आसीबो
ଏହା ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ କହୁଛି ସୁଖ, ଭୌତିକ ସାଧନାରେ ମଣିଷ ସୁଖ ଖୋଜୁଛି, ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ କେବଳ କଣ ମିଳେ? ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଯଦି ଜଣେ 56 ଭୋଗ ବଢା ହେଇଥିବ, ଜଣେ କେହି ଦୁଃଖର କଥା ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେତିକି ଉଚ୍ଚତର ଇଏକୁ ସେ ଉଠି ପାରି ନଥାଏ। ସେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡାକୁ ଜାଣିପାରିନଥାଏ, ତାର ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣିପାରିନଥାଏ, ତାର ଚୈତ ସତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିନଥାଏ। ସେ ଦୁଃଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ସୁଖ ଦରକାର? ଅନ୍ତରର ସୁଖ ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। Amidst the crowd also if I feel my mother, I will get pleasure. ନୀରବରେ ବି ମୁଁ ରହିପାରୁଥିବି, କୋଳାହଳରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରୁଥିବି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହିପାରୁଥିବି, ଲୋକଙ୍କ ବିନା ବି ରହିପାରୁଥିବି, ତଳେ ବି ଶୋଇପାରୁଥିବି। ସେଟା ମୋର ଆତ୍ମିକ ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇକି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଅନ୍ତରର ସୁଖ ଆସିବ। ଏହା ପାଇଁ 4ଟି ସାଧନ ଦରକାର। ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ନେବେ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଭାବ, ବହୁତ ନିରଳସ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ। ସଙ୍ଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ମିଳିତ ହେଇକରି ଯିବା, ଏକାଠି ଯିବା, ହାରମୋନି ଆଣିବା। ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ମତେ ଗାଳି ଦଉ ଯାହା କରୁ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି, ରାଇଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ବଢିଆ ସଦିଚ୍ଛା ପରାୟଣ ହବାର ଅଛି। ତାପରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମର ସ୍ରୋତ ଆଉ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି, ଏଇ 4ଟି ସାଧନା ଦରକାର। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ, ଶରୀର 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଅସ୍ତିତ୍ୱର ତ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ, ଡିଲାଇଟ୍ ହିଁ ଡିଲାଇଟ୍। ସବୁ ଆମର ବିଙ୍ଗ ହେଲା ଡିଲାଇଟ୍, କନସିୟସନେସ୍ ହେଲା ଡିଲାଇଟ୍, ୱିଲ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲା ଡିଲାଇଟ୍। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏଗୁଡିକ ଆନନ୍ଦ, ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆନନ୍ଦକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆନନ୍ଦର ଅପୋଜିଟ୍, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଘୃଣା ଅଛି, ମିଛର ସତ ଅଛି, ସତର ମିଛ ଅଛି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ। ତାପରେ ଶକ୍ତି, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆସିନି ମୋ ପାଖକୁ, ଏଇ ସବୁ ଆସିନି। ପବିତ୍ରତା, ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡା ଆସିଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିବାନ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିବୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ପରିଣତି ଆମର ଆସିବ, ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଆସିବ, ପବିତ୍ରତା ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ବହୁତ ଥକି ଯିବୁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରର ଶକ୍ତି ଆସିବ, ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ରହିବ, ଆତ୍ମାର ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆମେ ବାହାରୁ ଖୋଜୁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ଅବଗୁଣର ଶିକାର ହେଇଯାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମାୟା, ଈର୍ଷା, ଆଳସ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର, ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁ, ତାକୁ ବିକାର ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଇ 7 ଗୁଣ ଯଦି ଆତ୍ମାର ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବୁ, ପାଖ ଆଖର ବାତାବରଣ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବୁ, ମଣିଷର ମନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରିକି ରହିଥିଲେ। ସେଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ କେବେ ବି ହଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସେ ବଳ ନାହିଁ ନା। ଏହା ହିଁ ବିକଶିତ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ହୋଇପାରିବୁ। ଯେତେ ମହାନ ଯୋଗୀ ସେମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ନିଜ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ହେଲା କେତେ ବଡ ଲୀଳା, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି, କିଛି ହଡବଡ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମନ, କର୍ମ, ବଚନରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ମା କହିଛନ୍ତି, ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ମାନ, କେବଳ ତୁମର ଜୀବନ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ତାହାର ଅଛି, ଆତ୍ମାର ଅଛି। ଆମେ ଏ ଲୋକ ଇୟା କଲା, ତା ଅନୁସାରେ ସେ ମତେ ମେସେଜ ଦେଲା, ସେ ଦେଖିଲା, ସେ ପାଠ ଚକ୍ରରେ କେତେ ଲୋକ, ଏଗୁଡା କିଛି 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 ଲାଭ ନୁହଁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ ୱିଥ ୟୁ। କେତେ ବଡ ସାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଡିପ୍ ଇନ୍ ୟୋର ସୋଲ୍, ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର୍ସ, ସବୁବେଳେ ତୁ ଶୋଇଥା, ବସିଥା, ଯୋଉଠି ଥା, ଖାଲି ତତେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ତତେ ମନନ କରିବାର ଅଛି, ତତେ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ସତ୍ତାର ବିକାଶ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ପାଇବ? ମନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନାନା ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଚରଣରେ ଆଣିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପ୍ଲିକେବଲ କରିବା। ଜଣେ ସଦିଚ୍ଛା ପରାୟଣ ହେବା, ସେ ମତେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହିଜ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ମୋର ନୁହଁ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଧକ୍କା ଲାଗି ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ମୁଁ ସେଠି ନୀରବ ରହିବି, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି। ତା ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ଆମେ
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେୟର କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଖରାପ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାନି। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଚରଣରେ ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଛେ, ସେ ଆଚରଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣରେ କଲେ ହବନି, କେତେ ଆମେ ଚେତନାର ଗଭୀରକୁ ଯାଉଛେ, ଆଚରଣରେ ତାକୁ କେତେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛେ। ତାପରେ ହୃଦୟ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ପ୍ରେମ। ହୃଦୟ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେଠି ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରେମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ, ଆଉ ଇର୍ଷା ଘୃଣା ବାଲା ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ନାହିଁ, ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଯେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ, ସେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ, ଏହା ମିଳେନି ସହଜରେ, ଏଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣ ତାର ଉଦ୍ଦାମତାରେ ବହୁତ ଭରପୁର। ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଏଇ ଚାରିଟା ଆମକୁ ଦରକାର। ଅଧା ଲୋକ ଶରୀର ପ୍ରାଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କଥା ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିପଚରାଲ ରିଡିଂ ଦରକାର, ମନର ବିକାଶ ହବ। ଚୈତ୍ୟର ଭୋଜନ କଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରେୟର୍ସ, ମେଡିଟେସନ ପଢିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମନନ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଣିବା, ଆମ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା, ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ରାମଚରିତ ମାନସ, ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ, ବେଦ ଉପନିଷେଦ ସବୁ। ଆମେ ଖାଲି ଆମ ଗୁରୁ ମହାନ ମହାନ କରିବାନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ଭକ୍ତି ଦବା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଏ ସିଷ୍ଟର ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା କେମିତି ଆଚରଣ କରିବ, ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ପିଓର ସୋଲ, ସେଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ସେ ଆହୁରି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି ବେସିକ ଜିନିଷ। ଆମେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖାଲି ମୋ ଗୁରୁ କହିବାନି। ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ, ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ପଢିଥିଲେ, କଣ କଥା ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ସ୍ମରଣ, ମନନ, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ଚୈତ୍ୟ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସଚେତନ ସତ୍ତା ହବା, ନହେଲେ ମହାବିନାଶ ହବ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହା ହିଁ ଡିଭିନିଟି ନିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଅସ୍, ଆୱାର ଟୁ ନୋ ଦ ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।